اسٹیج پر تشریف لے آئے۔ اب بلا تاخیر آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے میں علی جناب حضرت مولانا محمد بٹ صاحب قبلہ تعالی سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ اسٹیج پر علماء کرام بڑی خصوصیت کے ساتھ سجادہ نشری حضرت علامہ حضرت الشاہ سید عرفان شاہ صاحب قبلہ اور حضرت پیر سید ممتاز شاہ صاحب قبلہ، حضرت پیر سید مقبول شاہ صاحب قبلہ اور حضرت پیر سید حاتم شاہ صاحب قبلہ، زیر نظامت حضرت مفتی احمد ضیاء صاحب قبلہ۔ اگر میں سب کے نام لیتا جاؤں گا تو میرے 15 منٹ کہیں پورے ہو جائیں گے، اس لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وعلی آلہ ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر سبز امت میں آرام فرمانے والے آقا مولا تاجدار انبیاء شہنشاہ انبیاء ہمارے سب کے آقا حضور علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اس سے قبل کون نبی؟ وہ نبی جن کے بارے میں حضرت آمنہ کہتی ہے کہ ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے تو اس سے پہلے اگر میں پتھر پہ قدم رکھتی تھی تو پتھر نرم ہو جایا۔ وہ نبی کہ حضرت آمنہ فرماتی ہیں ابھی حضور پیدا نہیں ہوئے تھے تو میں چلتی تھی تو بادل چھایا کرتے تھے۔ حضرت حاجرہ اور حضرت آسیہ مجھے خواب میں آ کر خوشخبری پیش کیا کرتی تھی۔ اسی لیے پنجابی نے شعر میں آ دیا کہ خدا دے کامل خیال ورگا کسی دا کامل خیال نہیں، میرے محمد تو بد کے سوڑا کسی نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ آواز بلند کرو، اللہم صلی علی مولانا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اے محبوب آپ لوگوں تک پہنچا دیجئے کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے وہ آپ سے محبت کرنے میں سب سے پہلے آپ سے محبت کر لیں۔ اے محبوب آپ لوگوں تک پہنچا دو کہ اگر وہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے محمد عربی ہو۔ اس لیے جناب والا یہاں سے پتا چلتا ہے کہ اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے تو ڈائریکٹ نہیں پہنچا جا سکتا۔ جیسے جج کے پاس جانا ہوتا ہے ڈائریکٹ نہیں جایا جاتا، پہلے وکیل کو ملنا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں خدا تک پہنچنا ہے تو ہمیں اللہ اور اس کے جو رسول ہیں ان کا وسیلہ مانگنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہم جن کے آستانوں پر حاضری دیتے ہیں بڑی دیانتداری کے ساتھ مجھے بتائیے گا کہ جناب والا دادا ہمارا بھی اس دنیا سے گیا ہے اور دادا ہمارا بھی اس دنیا سے گیا ہے، لیکن آج حال یہ ہے کہ ہم کو الگ یاد کیا جاتا ہے، خاص کو یاد کرنے کا طریقہ ایک الگ ہوتا ہے۔ تو ہم سوال کرتے ہیں، یا دادا سید یعقوب شاہ تیری عظمتوں کو سلام، یا دادا سید یعقوب شاہ تیرے چمکتے ہوئے گنبد کو سلام۔ یا دادا سید یعقوب شاہ آج دادا ہمارا بھی اس دنیا سے گیا ہے، آج پردادا ہمارا بھی اس دنیا سے گیا ہے، لیکن اتنی بھیڑ ہم نے نہیں دیکھی۔ تو آواز آتی ہے کہ سنو، زندگی دو طرح کی جاتی ہے، زندگی جینے کا طریقہ دو طرح کا ہے۔ پوچھا وہ کیسے؟ ایک زندگی جی جاتی ہے خود کے لیے اور ایک زندگی کا جینا ہوتا ہے خدا کے لیے، اور جو خود کے لیے جیتا ہے اس کو خود کے ساتھ کفن میں باندھ کر قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جو خدا کے لیے جیتا ہے اسے یہاں بھی یاد رکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو خدا کے لیے جیتا ہے، اس لیے یاد رکھیں اگر زندگی کو جینا ہے تو خود کے لیے نہ جیا جائے، اگر زندگی گزارنی ہے تو خود کے لیے نہ جیا جائے میرا نام ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، بلکہ اگر زندگی جینی ہے تو جناب والا دیکھ لیں حضرت پیر سید یعقوب شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ 45 سال کے قریباً 40 سال تک انہوں نے
वाली की मस्जिद में इमामत करवाई, उन्होंने जिंदगी खुद के लिए नहीं जिया थी। उन्होंने ये नहीं कहा था मेरा नाम हो, मेरी बाबाई हो, बल्कि उन्होंने खुदा के लिए जिंदगी को अपना वक्त कर दिया था। और आज आप हजरात के सामने है, मैं एक वाकया पेश करके अपनी गुफ्तगू को खत्म करूंगा। मैं वलियों का मर्तबा बताना चाहता हूँ, अल्लाह वालों का मर्तबा बताना चाहता हूँ। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने गालिबन निजामुद्दीन औलिया से कहा था कि बेटा बड़ी खिदमत किया करते थे, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन बड़ी खिदमत किया करते थे। कहा बेटा क्या बनना चाहते हो, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? कहा हजरत मामला समझ में नहीं आया। कहा बेटा महबूब बनना चाहते हो या मुहिब बनना चाहते हो? तो कहा कि पीर साहब किबला, मैं जो भी किया करता हूँ अपनी वालिदा से पूछ कर किया करता हूँ। ऐ आस्थाने पर तशरीफ लाने वालों, ऐ साइडों में मटर गश्तियाँ करने वालों, ऐ मेरे पीर सैयद याकूब शाह रहमतुल्लाह तआला के मज़ार पर आने वालों, और जो लोग इस मजलिस में बैठे हैं वो लायक एहतराम है। और सुन लो वलियों का मर्तबा क्या हुआ करता है। हजरत ने कहा कि मैं जो भी किया करता हूँ अपनी वालिदा से पूछ के किया करता हूँ। मैं सबसे पहले अपनी वालिदा से पूछूंगा कि मुझे महबूब बनना है या मुहिब बनना है। अल मुख्तसर ये है, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन हर रास्ते में चलते हैं, एक फकीर बैठा था, एक तवज्जो रखिएगा, एक फकीर बैठा था। कहा कि बेटा क्या बनना चाहते हो? डायरेक्ट पूछ लिया, बेटा क्या बनना चाहते हो, महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? आपको कैसे पता? मेरे पीर साहब ने ये जुमला मुझसे कहा था। कहा जब तेरे पीर साहब ने ये जुमला मुझसे कहा था तो मैं वही हाजिर था। उसके बाद क्या हुआ? कहा मैं अपनी वालिदा से पूछूंगा। अपनी वालिदा के पास जाते हैं। अब जब वालिदा के पास गए, अब जाने के बाद क्या हुआ जनाबे वाला? वालिदा को कहा कि मेरा पीर कैसा है, तू महबूब बनेगा या मुहिब बनेगा? और वालिदा ने कहा, और उसके बाद कहा वालिदा एक रास्ते में मुझे बुजुर्ग मिले, बाल लटके हुए थे, कपड़े पोशीदा थे। सुनो तवज्जो से, मलके वाली में तशरीफ लाने वालों, दूर दराज से ज़ाहिरीन मुरीदीन मुहिब्बीन आने वालों, कहा कि वो जिसने तुझे कहा था ना कि तू महबूब बनना चाहता है, मुहिब बनना चाहता है, जो तुझे रास्ते में मिला था, क्या तुम उसी से पूछ लेना, वो कोई नजर वाला लगता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जाते हैं। अब जब गए, अब जाने के बाद देखा कि वो जिन्होंने कहा था कि महबूब बनना है या मुहिब बनना है, तो कहा था वो इंतकाल कर चुके थे। अब जब देखा, लोगों से पूछा कि यार यहाँ एक बंदा था, उसने मुझे ये कहा था महबूब बनोगे या मुहिब बनोगे? वो कहाँ गए? कि कहा कि उनका तो इंतकाल हो चुका है। वो कहा उनका इंतकाल हो चुका है, उनकी यही करीब में कब्र उनको दफन कर दिया गया है। वो गए, कूड़े वाली जगह में डाल दिया गया है। अब हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वहां जाते हैं, तवज्जो रखिएगा, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया वहां जाते हैं और कहा ए बाबा, तूने तो मुझे ये कहा था कि तुझे महबूब बनना है या मुहिब बनना है, मुझको बताने से पहले दुनिया छोड़ के चले गए। आवाज आई, बेटा सुनो, मैंने जो तुमसे वादा किया था, मैंने जो तुमसे वादा किया था, मैं उसको पूरा करूंगा। कहा कि बताऊं क्या बनना है? कहा बाबा बताओ क्या बनना है? कि सुन लो बेटा, अगर तो बनोगे मुहिब, तवज्जो, अगर तो बनोगे मुहिब तो हालत ये हो जाएगी, और अगर बनोगे महबूब तो चादरें मजार पर चढ़ती रहेंगी। अगर तो बनोगे महबूब तो मजार पर चादरें चढ़ा करेंगी। तो जनाबे वाला मोहब्बत करने वाले बन जाए। हजरत पीर सैयद याकूब शाह में आने वालों, आज एक पैगाम देकर उम्मा की मौजूदगी में कहना चाहूंगा, एक पैगाम बस आखिरी ये है। हजरत ने कभी भी अपनी जिंदगी के अंदर, मैंने काफी लोगों से पूछा, हजरत के बेटों से पूछा कि हजरत की जब ने उम्र अपने संभाली तो हजरत ने एक भी नमाज कज़ा नहीं की। तो आज उसमें आने वाले दूर दराज से आने वालों, मैं हाथ जोड़ कर अर्ज करता हूँ, वक्ताना नमाज अपने ऊपर लाजिम कर लीजिए। सबसे पहले हमें इसका सवाल होना है, ये फर्ज है, फर्ज छूट गया तो रब की बारगाह में अल्लाह भी नाराज होगा। उसके बाद जनाबे वाला हमें वहां कल क़यामत के दिन भी बड़ी वहशत होगी, इसलिए फर्ज नमाज की पाबंदी करें। मैं अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करूं, मेरी ज़बान से अगर कोई जुमला गलत निकल गया है, आप सबको गवाह बनाकर मैं तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।